हमारे नाम को महिमा मिले पाए। इस संग्रहकारी शाम के समय के लिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इधर प्रभु की उचरी बैठने वाला सारे जनों को, बच्चों से लेकर सारे जनों को मैंने परमेश्वर का नाम में मैं अभिवादन करता हूँ। इतना अच्छा अनुग्रहकारी दिन में परमेश्वर के वचन के साथ इधर खड़े होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रिया अचानक का बेटी का साक्ष्य आप लोग भी सुना होगा। 2 साल तक उसको रहने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। इस 2 महीने का उसको इधर रहना बहुत खुशी और बहुत आनंद से उन्होंने इधर रहा है। कुछ दिन इधर वो रुकने के बाद मैंने प्रिय दानियल साहब से ऐसे पूछने लगा, अच्छा इनका बेटी इधर रुकी है, उसको कोई दिक्कत है इधर रुकने का? नहीं पूछने का समय प्रिय साहब ने ऐसे बातें बताया। हमारे लिए और हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत है तो हमसे बताना, जब तक उसको एक जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तब तक इधर रुक सकती है। परमेश्वर के दास को प्रभु और आशीष करने पाए। प्रभु को महिमा मिलने पाए, सारे जनों को और एक बार प्रभु का नाम पे मैं अभिवादन करता हूँ। समय ज्यादा नहीं, इसलिए मैंने जल्दी से आज की मनन की वचन में जाना चाहता हूँ। हम सब लोग जानने वाले एक वचन का भाग को परमेश्वर ने मुझे आज रात को दिया है। മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യമെന്ന് ശബ്ദവേർത്തി വായിക്കാം. The Gospel according to Mark chapter 8 verse 8. മതി, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। ദൈവകരം ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. परमेश्वर का हाथ हमारे बीच में काम करने पे आज का रात തന്നുയിരേ പാപികൾക്കായി തന്നവനാ നീ ഇനിയും. കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വീണ്ടും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. परमेश्वर का अधिपति नाम को महिमा मिलने पाए। इस परमेश्वर के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിരവധി പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ये जो वचन आज हमने पढ़े हैं, इसका पृष्ठभूमि आप सब लोग पहले से सुन चुका है। आप सब लोग इस पृष्ठभूमि इसके बारे में जानते हैं। ദൈവവചനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. परमेश्वर का वचन को एक विशेषता है। ഇത് ആര് പ്രസംഗിച്ചാലും അതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കേൾക്കും. कोई भी प्रचार कर सकता है, अगर कोई भी प्रचार किया तो भी उसको अलग अलग रूप से आप सुन सकते हैं। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരു പശുവിന്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല്, आप लोग जानते हैं गाय का एक गिलास मिल्क दूध को അത് തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് അല്പം ചായപ്പൊടി ഇട്ടാൽ അത് ചായ. उसको चाय बनाने के समय उसको थोड़ा गर्म करके थोड़ा चाय का पत्ता डाला तो वो चाय बन जाएगा। അതിനകത്ത് അല്പം കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടാൽ കോഫിയായി. उसको उसके अंदर कोई कॉफी का पाउडर डाला तो वो कॉफी बन जाएगा। അത് തിളപ്പിച്ചാക്കി അല്പം രസം പുളിരസം ഒഴിച്ചാൽ അത് തൈരായി. उसका अंदर उसको गर्म करके और थोड़ा चीज डाला तो दही जैसा बन जाएगा। അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ അതങ്ങോട്ട് ഉടച്ച് അതിനകത്ത് പച്ചമുളകും ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് നല്ല സംഭാരമാണ്. उसका अंदर वो दही का अंदर थोड़ा करी पत्ता और ऐसा कुछ चीज डालकर थोड़ा प्याज वगैरह डालकर तैयार किया तो पीने के लिए अच्छा रस की समान तैयार होता है। വെള്ളരിക്കയെ കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ അരച്ച് കറിയാക്കാം. उसके अंदर कुकुम्बर जैसे जो चीज है उसको डालकर बनाया तो एक अच्छा करी जैसा बन जाएगा। ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും. वो सब
सब चीजें एक गिलास मिल्क दूध के अंदर से आता है। അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അർത്ഥങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചിന്തകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ वैसे ही परमेश्वर के इस वचन के अंदर से अलग अलग सोच अलग अलग मतलब आज हम सुन सकता है। ഇന്ന് രാത്രി വചനം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ധ്യാനത്തിൽ ചിന്തിച്ചു, കർത്താവേ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്? आज रात में वचन से बात नहीं करके जब मैंने सुना, मैं रात को प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रभु में क्या प्रचार आज करना है। ഈ വേദഭാഗം ചിന്തിപ്പാൻ ഇടയായത്, ധ്യാനിപ്പാൻ ഇടയായത് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഗേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ്, इधर इधर ये जो वचन के बारे में सोचने के लिए एक ही चीज की वजह से मैंने सोचा, हमारा गेट की इधर एक बोर्ड लगा के रखा है। ഇവിടെ വന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, इधर आया तो खाना खा सकता है। ഇവിടെ ഈ വേദഭാഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. ये जो अध्याय का पहली वचन हम पढ़ के देखेंगे, उसके पृष्ठभूमि के बारे में हम सीखेंगे। ഒന്നാമത്തെ വാക്യം, ദൈവത്തിന് സ്വന്തം. അപ്പൊ തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നത്. हमारे जीवन में हमको तृप्ति पूरी रूप से हमको देने वाले परमेश्वर से हम आराधना कर रहा है। തൃപ്തി വരുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്? സന്തോഷമുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. हालेलुया। മനുഷ്യന് തൃപ്തി വരുത്താൻ പറ്റുമോ? इंसान हमको ज्यादा खुशी नहीं कर सकता है। മനുഷ്യന് എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയാകുമോ? इंसान को कुछ भी मिलेगा और को मिलने के लिए और सोचने वाला लोग है। ദൈവത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 27 ഇസഹാക്കിന്റെ അടുക്കൽ യാക്കോബ് ചെന്നിട്ട് ആ ജ്യേഷ്ഠാവകാശമൊക്കെ യേശാവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. जब हम पढ़ सकता है उत्पत्ति की किताब उसके 27वां अध्याय में हम देख सकता है, याकूब जाकर उसका भाई की वो भाई के पास जाकर उनका स्थान को लेकर चले जाता है। 27:34 ഇങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശാവ് വന്ന് ഇസഹാക്കിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പാ ഇത്രയുമുള്ളോ അനുഗ്രഹം? इसहाक के पास जाकर वहां एसाव एक बात पूछता है, जेनेसिस चैप्टर 27:34 वचन में लिखा है, इतना ही है क्या प्यार? ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? മനുഷ്യൻ ഇത്രയൊക്കെ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ. इसका मतलब है कि इंसान को एक लिमिट होता है, एक कमजोरी होता है, वो इतना तक ही कर सकता है। നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എത്ര വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം? हमारे स्टेट में कितना अलग अलग मंत्री जनों का एक भवन है करके आप जानता है क्या? വകുപ്പുകളായിട്ട് 21 മുഖ്യമന്ത്രികളൊക്കെ 21 മന്ത്രിമാരുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. हमारे इस केरल के बारे में देखा तो इधर का सरकार 21 अलग अलग मंत्री लोग से मुख्यमंत्री को जोड़कर 21 जन है। നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് 78 മന്ത്രിമാരുണ്ട്, 30 ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ, സഹമന്ത്രിമാർ 48 പേര്, അടക്കം 78 മന്ത്രിമാരുണ്ട്. हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री को भी कैबिनेट मंत्री लोग 48 और 75 इतना लोग, उनका भी अधीन में काम करने वाला लोग है। നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ദൈവത്തിന്റെ GR അനിൽ എന്നയാളാണ്. GR अनिल भक्ष्य उपमंत्री. हमारा एक खाने का वजह से सब चीजों को देखने वाला एक मंत्री जो होता है उसका नाम है। ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മന്ത്രി നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. ये सारे मंत्री लोग मंत्री जन हमारे सामने है, लेकिन एक जो मंत्री है वो कहां पे भी नहीं देख सकता है, इस पवित्र वचन में है। ഒത്തിരി മന്ത്രിമാരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മന്ത്രിയെ പറ്റി അതിനകത്ത് ആരുമില്ല. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രി. हम देख सकता है ज्यादा मंत्री जनों को हम अलग बाहर देख सकता है, लेकिन ऐसा वाला एक मंत्री जो है कहां पे भी आप नहीं देख सकता है, इस बाइबल में है। ആ മന്ത്രിയുടെ പേരാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അത്ഭുത മന്ത്രി. वो मंत्री का नाम है, वचन में लिखा है, चमत्कार करने वाला एक मंत्री है। ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രി. वो कहां पे भी कोई सरकार में ऐसा वाला मंत्री को आप नहीं देख सकता है। ഒത്തിരി വകുപ്പുകളെ പറ്റി അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഒരു ഗവൺമെന്റിലും ഇല്ല. अलग अलग स्थान मंत्री जो लोगों को दिया गया है, लेकिन चमत्कार करने वाला कोई भी मंत्री हम नहीं दे सकता है। ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന എന്റെ അത്ഭുത മന്ത്രി ശവക്കല്ലറയ്ക്കൽ പോലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാനമായ കല്ലറയ്ക്കൽ പോലും ചെന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്ത ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. लेकिन आज रात को मैंने ऊंचा करने वाला एक मंत्री है, इंसान का श्मशान में जाकर भी कब्रिस्तान के दरवाजे पे जाकर ये मरे हुए इंसान को जीवन देने वाला एक मंत्री के बारे में बता रहा हूं। ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതം നടക്കും. वो मंत्री आज इधर आए हैं, इधर एक चमत्कार होने पाए। എനിക്കറിയാം ഇന്ന് രാത്രി ആരെയൊക്കെയോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് मैं जानता हूं आज रात के समय में कुछ लोगों से परमेश्वर की वचन बातचीत करने वाला है। തൃപ്തിയാകാതിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ വിഷയമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ആരൊക്കെ ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്?
कुछ लोग मेरे जीवन में कुछ बातें पूरा नहीं हुआ करके सोच में आया है, उनके लिए है। തൃപ്തിയാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇന്നുണ്ട്. पूर्ण रूप से आपको देने वाले परमेश्वर हमारे बीच में आए हैं। ഇവിടെ വായിച്ച വേദവാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, 3 നാളായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വചനം കേൾക്കാൻ इधर വന്നിരിക്കുകയാണ്. वचन में पढ़े हैं 3 दिनों से लेकर एक बड़ा झुंड यीशु के पास वचन सुनने के लिए आए ഇത് हैं। ഒരു ദിവസമല്ല, 2 ദിവസമല്ല, 3 ദിവസമായിട്ട് വചനം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് യേശുവിന് അലിവ് തോന്നി. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन से वचन सुनने वाला लोगों से परमेश्वर यीशु मसीह को दया दिखाना शुरू हुआ। ആർക്ക് നമ്മളോട് അലിവ് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും അലിവ് തോന്നുന്ന ഒരുവനുണ്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവ്. कोई भी हमारे जीवन हमारा ऊपर दया नहीं दिखाया तो भी वो करुणा दिखाने वाला एक ही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। എത്ര പേരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്നലകളിൽ ചെന്നു ഒരു ചെറിയ അലിവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. कितने लोगों के सामने आप और आप गया होगा थोड़ी सी चीज मांगते हुए, എന്നാൽ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിലൂടെ കാണാതെ പോയപ്പോൾ നാം മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അലിവ് തോന്നിയ ഒരുവൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. लेकिन कुछ लोग देखते भी अनदेखी बातें, अनदेखी समाज, अनदेखते हुए वो लोग नहीं देखते हुए समझ जाने के समय हमको देखने वाले परमेश्वर आज हमारे बीच में है। ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ അലിവ് തോന്നിയ ഒരു ദൈവത്തെ പറ്റി. ऐसा एक अच्छा करुणा दिखाने वाले परमेश्वर के बारे में मैंने सोच रहा था। ഒരു മനുഷ്യൻ എരികോവിൽ നിന്ന് ആ ദൈവത്തിന് സ്വന്തം യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് എരികോവിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് അർദ്ധരാത്രി. एक इंसान यरूशलेम से यरीहो तक रात को पर एक सफर कर रहा है। ലോകയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് നാശത്തിന്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഒരു യൗവനക്കാരൻ പോകുന്നു. हम देख सकते हैं इसका मतलब एक शांति का एक शहर से लेकर एक अशांति के एक जगह तक एक व्यक्ति जा रहा है। അവന്റെ യാത്രയിൽ കൊള്ളക്കാർ സകലതും അടിച്ചവനെ മൃഗീയമായിട്ട് മർദ്ദിച്ചു വഴിയരികിൽ തള്ളിയിട്ടു. उनके इस सफर में बहुत लोग उनको मारपीट करते हुए, उनको लूटते हुए वहां फेंक के चले गए। അവൻ പ്രാണനായി നഗ്നനായിട്ട് വഴിയരികിൽ കിടക്കുമ്പോൾ वो बिना कपड़ा वो आधा जीवन के साथ वहां रास्ते पर पड़े रहने का समय, അതുവഴി കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയിലെ പുരോഹിതൻ വഴി പോയി. वहां से एक मंदिर के वहां पुरोहित वहां से चल के चले ആ गया। പുരോഹിതന് പ്രസംഗിക്കാനേ അറിയൂ. ആ കിടക്കുന്നവനൊന്ന് ആ മുറിവ് കെട്ടുവാനോ അവനെ സഹായിക്കാനോ കഴിയാതെ കണ്ടിട്ടും കാണാത്തതുപോലെ ആ മനുഷ്യൻ वो पुरोहित तो ऐसा पुरोहित थे, देखने के बाद भी नहीं देखा करके उसका चले गया, क्योंकि प्रचार करना आता है, उसको पूर्ति करना उसको नहीं आता അത് है। കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ലേവ്യൻ അത് വഴി വരുന്നു. उसके बाद वहां से लेवी व्यक्ति चल के आए ആ हैं। മനുഷ്യനെ കണ്ടു, ആ അർത്ഥപ്രാന്തായിട്ട് वो व्यक्ति കിടക്കുന്നു. वहां गिरते पड़े हुए और लेवी व्यक्ति भी देखा है। എടാ അച്ഛന് കാര്യമില്ല, കപ്പ്യാർക്ക് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആ വഴിയൊക്കെ പോയി. उन्होंने ऐसा सोचा होगा पुरोहित कुछ नहीं किया, अभी मैं उनका मदद करने वाला व्यक्ति मैं क्या करना है। അവസാനം ഒരുവനത് വഴി വന്നു, നല്ല ശബരിക്കാരനായ ഒരാൾ. अंत में एक व्यक्ति वहां से चल के आया, अच्छी शामरी करके उसके बारे में देखता है। കണ്ടിട്ട് ഇവരെ കിടക്ക് പോകാമായിരുന്നു. उनको देखकर अनदेखते हुए वहां से जा सकते थे, എന്നാൽ പോകാതെ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ യാത്ര അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഓടി അവന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞും കൊണ്ട് അവന്റെ മുറിവ് കെട്ടി. उन्होंने उनको देखते हुए उनको चले जाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनको देखकर वहां रुक कर तेल और वहां दाखरस लेकर उनको पिलाते हुए, उनको सेवा करते हुए वहां रुक गया। ഇതിനെ തന്റെ വാഹനത്തിൽ കെട്ടി വഴിയമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി. वो वहां से खत्म नहीं किया, उनका गाड़ी पर उनको चढ़ाकर उनका मंदिर तक लेके चले गया। കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകല്ല, കുറച്ച് പണം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് വിളിക്കണം, അല്ലെ അറിയിക്കണം പറഞ്ഞ അലിവ് തോന്നിയ ഒരു ശബരിക്കാരൻ. उन्होंने सिर्फ वहां छोड़ के चले नहीं गया, उसके बाद उनका खर्चा के लिए और कुछ पैसा देते हुए और कुछ हुआ तो मुझे बुलाना है करके बोल के वहां से चले ആ गया। ശബരിയുടെ നമ്മുടെ കർത്താവ്. वो शामरी है हमारा प्रभु यीशु मसीह। ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ എത്രയോ തള്ളപ്പെട്ട അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. आप लोग सोच के देखना, ऐसा भी सब लोग छोड़ने वाले एक अवस्था आपका जीवन में भी आया होगा। ആരൊക്കെ നമ്മളെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരൊക്കെ നമ്മെ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. कुछ बहुत लोग हमको तिरस्कार किए हैं, बहुत लोग देखने के बाद भी नहीं देखा करके चले गया होगा, അവിടെയും മാറോട് ചേർത്ത് നമ്മോട് മനസ്സരിവ് കാണിച്ച ഒരു സർവ്വശക്തനായ लेकिन वहां भी हमको देखने वाला और हमको हमारे ऊपर दया दिखाने वाला एक परमेश्वर है। അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർ മിണ്ടാതിരിക്കരുത്. ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ वो സ്നേഹിക്കരുത്. कितने लोग अनुभव किया हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकते हैं। ദൈവത്തിന് അലിവ് തോന്നിയാൽ ആരൊക്കെ നമ്മെ മറന്നാലും നമ്മെ ഉയർത്തും. किसी ने लोग हमको भूल गया तो भी हमको ऊंचा करने वाला वही परमेश्वर है। ആരൊക്കെ നമ്മളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാലും
വീണാലും നമ്മൾ ചവിട്ടി താഴ്ന്നു പോകത്തില്ല, നമ്മെ കർത്താവ് ഉയർത്തും. कितने लोग हमको दबा के रखा तो भी हमको ऊंचा करने वाले परमेश्वर से मैं और आप प्रार्थना कर रहा है। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരു 40 വർഷം മുമ്പ് ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നു. आप लोग जानते हैं क्या 40 साल के पहले एक कन्वेंशन की बात है। അത് റാന്നിക്കടുത്ത് ചെല്ലക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത്. और रानीकर की जगह पर छेलकड़ करके एक जगह पर वो कन्वेंशन चल रहा था। അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നയാള് മത്തായി ഉപദേശി എന്നൊരു ഉപദേശി. वहाँ प्रचार करने वाले एक उपदेशक, उनका नाम है मत्ताई या मत्ती। ആ വിഷയം അവിടുത്തെ പ്രസംഗം ഇരമ്യാവിലെ കൂശനും പുള്ളിപ്പുലിയും എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. वो प्रचारक वहाँ यिर्मयाह के बारे में वहाँ एक बहुत बड़ा प्रचार करने का जो समय में ഒരു വലിയ പന്തലുകളൊന്നുമല്ല, ഈ ഓല മെടഞ്ഞ് അതിന്റെ മേലെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത്. आज की जैसा बहुत बड़ा जगह तो उस समय नहीं थे। वहाँ तो नारियल का पत्ता से वहाँ जगह बनाकर लोग इसके नीचे बैठते थे। വചനം കേൾക്കാനുള്ള ആർത്തിയോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു. वचन सुनने का पसंद करते हुए, प्रसन्न होते हुए एक इंसान ये वचन सुनने के लिए वहाँ चले गया। ബൈബിളുമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उन्होंने वहाँ आकर वचन सुनने के लिए एक व्यक्ति आकर बैठ गया है। വചനം പറഞ്ഞയാൾ കത്തി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൂശനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഇരിക്കുന്ന കറുത്തയാളെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. वहाँ वचन बोलने का समय वो प्रचारक ने ऐसा बोला, ये बैठने वाला एक काला व्यक्ति के समान एक व्यक्ति है। ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി വേദനയുണ്ട്. हजारों लोगों के सामने उनका चमड़ी का कलर दिखाते हुए, रंग दिखाते हुए प्रचारक ने प्रचार किया। वो बहुत निराश हो गया। ഈറുന്ന ഹൃദയത്തോടെ വചനം കേട്ട് ദൃഢ ഹൃദയനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന അദ്ദേഹം ആ ചെറ്റക്കുള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ്. उन्होंने बहुत दुख से ही वो वचन सुनकर उनका घर पे छोटी सी घर पे जाकर और वहाँ रोते हुए वहाँ सोने के लिए पहुंच गया है। വലിയ വേദനയുണ്ട്. उनका हृदय के अंदर बहुत दर्द महसूस कर सकता है। അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय ദൈവം ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി. परमेश्वर से बातचीत करना शुरू किया। പരിഹസിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ നിലവിളിക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ ദൈവം ഈ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. कुछ देर से पहले उनके चमड़ी के बारे में उन्होंने सुना था, उनका इज्जत गिर गया था लोगों के सामने। वो व्यक्ति से परमेश्वर बातचीत करना शुरू हुआ। പേപ്പർ എടുക്കാൻ उन्होंने परमेश्वर ने बोला तेरे अपने पेपर निकालना। മനുഷ്യനൊരു നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒരു പേപ്പർ उन्होंने एक नोटबुक का एक कागज को निकाला। പെൻസിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. उनको बोला एक पेंसिल निकालना तो लिखना शुरू करना। മണ്ണിന്റെ വിളക്ക് പാട്ടവിളക്കിന്റെ വെട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി, നീല സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ തൻപ്രഭയിൽ കാന്തിയാൽ എൻ ഇരുൾ നിറം മാറിയിടുമേ. वो कागज लेकर उन्होंने गीत लिखना शुरू किया। और सूर्य मेरा परमेश्वर आने का समय मैं भी महिमामय होकर एक सूर्य के समान चमकेगा। രാജരാജ പ്രതിമയെ ധരിച്ചിട്ടെന്ന കൂടവേ ഇരുത്തുന്ന രാജാവ് വേഗം വരും എന്ന പാട്ടിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വേറാരുമല്ല, വേട്ടമല ഉപദേശി. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रजा, प्रभु मेरा प्रभु वापस आएगा करके लिखा है। वो गीत लिखने वाला व्यक्ति का नाम और उनके बारे में मैंने बता रहा था। ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയരെ, ആരൊക്കെ നമ്മളെ തള്ളിയാലും നമ്മോട് മനസ്സറിവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവമുണ്ട്. इसलिए प्रभु का दास लोगों, मैंने आपको इसलिए बताया, कोई भी हमें छोड़ दिया तो हमको अपनाने वाले परमेश्वर हमारा साथ है। ഇവരോട് അലിവ് തോന്നാൻ യേശുവിന് എന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ये व्यक्ति से दया दिखाने के लिए क्या कारण था, आपको पता है क्या? ഇവര് 3 ദിവസമായിട്ട് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ये 3 दिन से वचन सुन के लोग वहाँ बैठा है। വചനം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയരെ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത്. वचन सुनने का समय मेरा प्रिय बदलाव आपके जीवन में होता है। എനിക്കറിയാം, ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനയുടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ചില മനുഷ്യന് രൂപാന്തരം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. मैं जानता हूँ इस वचन इधर आप सुनने के समय आपके हृदय के अंदर एक बदलाव परमेश्वर लेके आ सकता है। ഈ പ്രസ്ഥാനം ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ട് വചനം എഴുതി പേപ്പറിൽ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ഈ വചനം വായിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹവും രൂപാന്തരം വരുവാനായിട്ട് हम जानते हैं इस संस्था से वचन को लिखते हुए अलग-अलग रूप से वचन को जैसे बांट के जा रहा है, एक दिन इसका फल हम लोग देख सकता है। ഈ ട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പണ്ട് പരിഹസിക്കും. एक ट्रैक्ट देने के समय लोग हमारे ऊपर मजाक करेगा। വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കും. और कुछ काम नहीं है करके लोग हमारे बारे में बोलेगा। ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിന്ന ഒരു സഹോദരിക്ക് പോലും ഈ ട്രാക്ട് എഴുതിയ ദൈവവചനം ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇടയായി. सुइसाइड का किनारे वाला अनुभव से लेकर एक व्यक्ति को भी परमेश्वर बदलावट लेके आने के लिए स्टार्ट ഈ से होता है। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. इस परमेश्वर का वचन को
एक इंसान को जीवन देने के लिए हो सकता है। ഒരു മനുഷ്യന്റെ കോട്ടയത്ത് സംക്രാന്തിയിൽ ചുമട്ടുകാരനാണ് ചുമട്ടുകാരൻ. मैं जानने वाले व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, कोटायम में वो वहाँ कूली के समान काम करता है। സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈബിളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഗോഡൗണിലോട്ട് ഇറക്കിയ बाइबल की सोसाइटी का बाइबल आते आते उन्होंने गोडाउन में उसको पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। മത്തായിയും തോമസും ചാക്കോയും ഒക്കെ തലച്ചുമടെ ചുമന്ന ഈ ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ मत्थाई थॉमस जैसा वाला लोग इस वचन को लिखा है, वो वचन को लेकर वहां फेंकने का समय ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായരുടെ തലയിലേക്ക് ബൈബിൾ എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ एक गोपाल कृष्ण नायर के व्यक्ति के सिर पर बाइबल का थैली रखने का समय ഈ വചനത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ശാന്തമായിട്ട് പതിയെ കൊണ്ട് വെച്ച അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത അതിനെ ബഹുമാനിച്ച മനുഷ്യന്റെ തലമുറയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ വചനം കേൾക്കുന്നവരെയും വചനം എടുക്കുന്നവരെയും തലമുറയെ കർത്താവ് മാനിക്കും. मैं बोलना चाहता था, वो व्यक्ति ने वचन का बाइबल का पवित्र वचन को जानकर समझ उसको धीरे धीरे उसका सिर पर उठाकर वह रखा था। उनका संतान को भी परमेश्वर ने आशीष दिया, तो सुनने वाला हमको कितना आशीष परमेश्वर करेगा। വാക്യം 3 വായിക്കുന്ന അവർ വഴിയിൽ തളർന്നു പോകും. तीसरा वचन में लिखा है और रास्ते पे गिर पड़ेगा। അതുകൊണ്ട് പ്രിയരേ, നമ്മൾ വലഞ്ഞു പോകുവാൻ വഴിയിൽ തളർന്നു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. इस सड़कों पर गिरने के लिए तकने के लिए परमेश्वर मौका ना देगा। ഒത്തിരി ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാമെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുന്നു. बहुत उदाहरण से मुझको बोलने के लिए है, मेरे लिए बल समाज में बंद करना चाहता हूँ। 4ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 4ാമത്തെ വാക്യം वर्ष 4 हम पढ़ के देखेंगे। ഈ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് വചനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോണം. ഇവര് പോകുമ്പോൾ യേശു തമ്പുരാന് ഭയങ്കര വിഷമം. എന്താ? ഇവര് 3 ദിവസമായിട്ട് ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാനില്ലാതെ ഇവര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരോട് മനസ്സിന് തോന്നി തന്നെയുമല്ല, ഇവർ വഴിയിൽ തളർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയേറെയുണ്ട്. ये लोग 3 दिन से लेकर वचन सुन के बैठे हैं, ये लोग वापस जाने का भी है। अगर रास्ता पे लोग थक गया है और लोग गिर गया तो क्या होगा? ये सब बातें यीशु मसीह ने सोच रहा है। ഞങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കൺവെൻഷന് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് പോകുകയല്ലാതെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും തരുതരം കണ്ടിട്ടില്ല. हम बहुत कन्वेंशन में मीटिंग में गए हैं, झुंड में गए हैं, लेकिन कन्वेंशन होने के बाद आमीन बोलकर जाने के लोगों को, भेजने के लोगों को हमने देखा है, खाना खिलाने वाला लोगों को मैंने नहीं देखा है। ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം. लेकिन इधर आप जानते हैं कन्वेंशन के बाद खाना भी लोगों को देख रहा है। അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൽപ്പന. യേശു കണ്ടു അവരെ യാത്രയാക്കിയല്ല, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. यीशु मसीह भी ऐसे ही किया, लोगों को खाली हाथ मैंने खाली नहीं भेजा, उनको खाना खिलाते भेज रहा है। നമ്മൾ വാർത്തയെ പറയാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മറിയെ പറ്റി എല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നത്, മാർത്തയെ പറ്റി ആരും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. हम मार्था मरियम के बारे में प्रचार करने के समय हम मरियम के बारे में कोई नहीं देखता है। ഞാൻ ആ സമൂഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ, അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ. मैंने उस स्त्री को भी मैंने बहन को भी मैंने आदर देता हूँ, क्योंकि वो खाना पकाने का काम में बिजी है। അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയല്ലേ അത്. वो बहुत बड़ा सेवकाई है प्रियो। പലരും വീട്ടിലോട്ട് ആള് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നോ എന്നേ ചോദിക്കുന്നു, കഴിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. बहुत लोग ऐसा है, घर पे मेहमान आने का समय खाना खाएगा करके पूछता है, खाना करके नहीं बोलता है। അഥവാ കൊടുത്താൽ തന്നെ അകത്തോട്ട് കേട്ട് പറയും, ഓ ഈ സമയത്ത് വന്നിരിക്കുക. कुछ लोग ऐसा भी है, ये समय में लोग आए करके कुटकुटाने वाला लोग। മനസ്സോടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ തലമുറയെ മാനിക്കും. आप लोग मन पसंद होकर खाना खिलाया तो परमेश्वर अपने संतान को भी आशीष देगा। ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കർത്തവ്യ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പാലപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. मैं मेरे जीवन की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। निराश या कष्ट के एक समय में ये दूध से एक रोटी को बनाकर देने के काम है। തലകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊട്ടക്കകത്ത് ചോളം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. दुकान जाकर ये जो दूध से बना हुए रोटी को हम देते थे। ഞാൻ പോകുന്ന വഴികളില് അപ്പം കൂടുതൽ കൊട്ടക്കകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകും. मैं ज्यादा रोटी लेकर और ठेली में लाकर डाल के मैंने जाता हूँ रास्ता पे। അന്ന് വണ്ടിയില്ല, സൈക്കിള് പോലുമില്ല. കൊട്ടക്കകത്ത് ചുമന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഒരു കോളനിക്കകത്തോടെ കയറി പോകും. उस समय गाड़ी नहीं है, साइकिल भी नहीं था, वो सिर पर रखते हुए छोटी कॉलोनी के अंदर से मैंने जाता हूँ। നല്ല ചൂട് പാലപ്പത്തിന്റെ മണം ഇങ്ങനെ വെളുപ്പിനെ ഓരോ വീടിന്റെ വാതിൽ പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. वो गरम दूध का जो रोटी का खुशबू को समझ सुबह बच्चे लोग घर से आकर खड़े होता है। ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് അപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിറക്കി കൊടുത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരെ പോകും. मैंने वहां से लेकर ये जो रोटी लेकर
और बच्चों लोगों को देते हुए बस स्टॉप तक चले जाता हूँ। എന്നോട് പലരും വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാനാണോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്? बहुत लोग उनसे ऐसा पूछा भी है तू ये व्यापार क्यों करता है और तेरा समाज को सुधारने के लिए क्या? പക്ഷേ അതിന്റെ ഗുണം എന്റെ കുഞ്ഞിപ്പം സാക്ഷി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. उसका जो मतलब मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा इनका जो बच्चे लोग अभी है उनका संतान को उसका आशीर्वाद मिले हैं। എന്റെ ഭാര്യ അവൾക്ക് വണ്ണം വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വണ്ണം വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായി പറയുമ്പോൾ ആ കൊടുത്തതിന് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ പ്രതിഫലം. उनका जो बीबी है उन्होंने ऐसा भी बताते हैं ये बेटी लोगों को मोटी करने के लिए बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ। आजकल ऐसा है, परमेश्वर की दया है। ഇവിടെ ദൈവത്തെ കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര അപ്പമുണ്ട്? परमेश्वर मसीह ऐसा पूछ रहा है तुम लोग हाथों में कितना रोटियां है? ദൈവത്തിന് സ്വന്തം. അപ്പം അവർ ശിഷ്യന്മാർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 7 അപ്പമുണ്ട്. और 6 लोग ऐसा उत्तर दिया हमारे हाथों में 7 रोटियां है। ദൈവത്തിന് സ്വന്തം. അപ്പൊ ഈ 7 അപ്പം ഇരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ ദിവസമാണ്? ये 7 रोटियों के बारे में कितना दिन के बाद परमेश्वर यीशु मसीह पूछा है? മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര അപ്പമുണ്ട്? तीसरा दिन चेलों से पूछा तुम लोग के हाथों में कितना रोटियां है? സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു പൊക്കണത്തിലിരിക്കുന്ന അപ്പത്തിന്റെ ആ പൊതിയ നയിക്കുമ്പോൾ കൃമിച്ച അപ്പത്തിന്റെ മണമല്ലേ സാധാരണ വരേണ്ടത്? मैंने इस वचन पढ़ने के समय में सोच रहा था 3 दिन से रोटियां वहां है और 3 दिन से रोटियां कितना वो खराब हुआ होगा। നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അപ്പം രാവിലത്തെ അപ്പം വൈകിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. इधर हम देख सकता है इधर बनाने वाला कुछ खाने या रोटियां सुबह बनाए तो शाम को भी हम खा सकता है। പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവർ പോലും കഴിക്കുന്നില്ല. सुबह हमको दिया तो कभी-कभी हम भी पसंद नहीं करता है, हम नहीं खाते हैं। മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ ആണെങ്കിൽ അത് കൃമിച്ച് വലിച്ച് ആ വല്ലാത്ത സ്മെല്ലാകും. तीसरा दिन चीज खाने का चीज हमको दिया तो कितना बदबू उससे मारेगा। ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പമൊക്കെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, പശുവിനെ കാണിക്കലത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കും. ऐसा वाला रोटियां पुराने समय में गाय को पानी पिलाने का बीच में उसमें डालकर गाय को देते थे। അങ്ങനെ നാട്ടം വെച്ച കൃമിച്ച ഈ അപ്പമായിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ഈ പൊക്കണത്തിലിരുന്നത്. ये जो रोटी जो 3 दिन से वहाँ है वो भी वैसा वाला एक संदर्भ में होगा। ഈ അപ്പമാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ये കൊടുക്കുന്നത്. रोटियां यीशु मसीह के हाथों में वो लोग सौंपा है। എന്റെ പ്രിയരെ, ആ കൃമിച്ച ആ പുളിച്ച വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലടിച്ച ആ അപ്പം യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ वो जो रोटियां है 3 दिन से पड़े हैं और रोटियों को यीशु मसीह के हाथों में पहुंचाने के बाद യേശു ആ അപ്പത്തെ എടുത്ത് വാഴ്ത്തുവാനായിട്ട് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് यीशु मसीह ने रोटी को लेकर वो उसके बारे में प्रार्थना करना ऊंचा करना शुरू किया। ഇന്ന് രാത്രിയില് ആ കൃമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ വളിച്ച ആ നാറ്റം വെച്ച ആ അപ്പത്തിന് സമാനമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമായ ഭക്ഷണമായി തീർന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. मैं संदेश बताना चाहता हूँ इस रोटी के समान मेरा और आपका जीवन में था। उन जीवन को यीशु ने लेकर कितना अच्छी रूप से उनका हाथों से ठीक किया है। ആർക്കും വേണ്ടാതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയേണ്ട എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ശ്രേഷ്ഠകരമായി किसी को തീരുമാനം. नहीं चाहिए था मेरा और आपका जीवन और जीवन यीशु के हाथों पे आया, इसलिए इतना अच्छे रूप से मैं और आप आज इधर बैठे हैं। എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയടാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ വന്നാണ് പ്രിയരെ ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠകരമായി തീരുമാനത്തിലേക്ക്. लोग मुझे और आपको देखकर बोला होगा इससे कुछ चीज अच्छा नहीं होगा, तुम नष्ट होना करके लोग आपसे बातें किया होगा, तू और आप में यीशु मसीह के पास आए हैं। ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിടെ വന്നിട്ട് അവന്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ എത്ര പേര് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്? मैं ये बात बताना चाहता हूँ आज और रोटी का समान कितने लोग यीशु के हाथों में खुद को देना चाहता है। നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുമായിക്കോട്ടെ, തൃപ്തിയില്ലാത്ത തലമുറകളാണോ, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതമാണോ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. आपका जीवन पूर्ण रूप से कोई भी अनुभव नहीं कर पाने वाला एक जीवन होगा, एक पूर्ति आपका जीवन में नहीं होगा, लेकिन यीशु के हाथों में सौंपना चाहता है तो ഈ അത്ഭുത മന്ത്രിക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ये चमत्कारी जो मंत्री है, चमत्कार करने वाला मंत्री है। യോബിന്റെ ദൈവത്തിന് യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ അപ്പം വന്നപ്പോൾ അപ്പത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്തി അതിനെ ഒന്ന് നുറുക്കുവാനായിട്ടിടയായി. यीशु मसीह के हाथों में जब ये रोटी को लोग सौंप दिया, उसको ऊंचा करते हुए परमेश्वर को स्तुति करते हुए उसको तोड़ना शुरू किया। യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് സുഖമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട ചില നുറുക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാൻ यीशु സാധിക്കും. के हाथों में यीशु का सेवकाई बहुत आनंददायक
करके मत समझना, तोड़ने का अनुभव भी हमारे जीवन में आएगा। ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരസ്യമൊക്കെ പലതും റോഡ് പക്കത്തൊക്കെ ചില വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുമെന്ന് ചോദിക്കും. बहुत लोग ऐसा प्रचार करने के समय सड़कों पे आकर पूछता है, अगर हम विश्वास किया तो, यीशु से विश्वास किया तो जल्दी से बदलाव बताएगा क्या? അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ അടുക്ക് വന്ന് പെട്ടെന്ന് വലിയ നിലയിലായ അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്. ചില മുറുക്കങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉണ്ടാകും. किसी का भी जीवन में जो यीशु के पास आता है, वो तोड़ने का अवस्था और टूटे पैर उनके जीवन में उन्होंने महसूस किया होगा। ആ മുറുക്കത്തിലും യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ തന്നെയാണ് നാം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കുവാനായിട്ട് और टूटे हुए संदर्भ में भी हम यीशु के हाथों में है तो वो हमको फिर बनाना शुरू करेगा। യോബിന്റെ ഒക്കെ കഷ്ടത നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എത്ര പ്രാവശ്യം. अय्यूब का कष्ट का नष्ट के बारे में कितनी बार सुन चुके हैं। നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ദൈവം ഈ പിശാചി പോലും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. और शैतान भी उनके बारे में बोला था ये धर्मी व्यक्ति है करके। ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം എത്ര പ്രതികൂലങ്ങൾ യോബിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി. कितना मुसीबत अय्यूब के जीवन में भी आए थे। ആദ്യം അവന്റെ സംരക്ഷണമായിരിക്കുന്ന വേലി പൊളിച്ചു. उनका ऐसा है, उनका जो दीवार जो होता है उनके जीवन में उसको तोड़ दिया है। ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം തകർന്നു. और परमेश्वर हमारे जीवन में जो दीवार बने कर रखा है उसको किसी ने तोड़ दिया तो हमारा जीवन वहां ही खत्म हो सकता है। സമ്പന്നനായിരുന്ന യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേലി പൊളിച്ചപ്പോൾ തകർന്നു. और अमीर जो अय्यूब का दीवार भी वैसे ही शैतान ने तोड़ दिया, वो भी टूट गए थे। പിശാചിന് തൃപ്തി വന്നതിന്റെ സമ്പത്തിനെ തകർത്തു. शैतान वहां का और आगे काम करना शुरू किया। ആരോഗ്യത്തെ തകർത്തു. उनका जो शरीर को सताना शुरू किया। ഒരു മനുഷ്യന്റെ തകർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് മക്കളെ പിടിച്ചു. उनका संतान को भी, उनका बच्चे लोगों को शैतान ने पकड़ा। 10 മക്കളെയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ 10 ഡെഡ് ബോഡിയിലെ വെള്ളം പുതപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. वो इंसान के घर के सामने उनके 10 बच्चे लोग मरे पड़े हुए हैं। आप लोग उसके बारे में सोच के देखना। നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയാൽ അല്പനേരം ഒന്ന് താമസിച്ചാൽ ബേജാറായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് 10 കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന 10 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിടന്നപ്പോഴും ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? ദൈവം തന്നു, യഹോവ തന്നു, യഹോവ എടുത്തു. हमारे बच्चे लोग, हमारा भाई बहन लोग कहां पे जाने के बाद अब उसके लिए कितना प्रार्थना करता है उसकी सफर के लिए। सोच के देखना, अय्यूब के घर के सामने उनका संतान 10 लोग मरे पड़े हैं। നിങ്ങൾ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? സൗന്ദര്യമുള്ള തലമുറകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഇരട്ടിയും യോബിന് ദൈവം കൊടുത്തു. उसका अंत में ऐसा लिखा है, वो खूबसूरत संतान को और जो नष्ट हो चुका है उसका 2 गुना वापस परमेश्वर ने दिया। കഷ്ടതയിലും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ താണിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ദൈവം നമ്മളെ മാനിക്കുവാനായിട്ട്. नष्ट का बीच में भी परमेश्वर का हाथ में बने रहने वाला लोग हो तो परमेश्वर उनका जरूर महिमा उनको ऊंचा करेगा। ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ആഹാരം കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അവിടെ ഇരുത്തുകയാണ്. परमेश्वर ने, वो प्रभु परमेश्वर मसीह ने खाना खिलाने के लिए सबको वहां बिठाया है। ദൈവത്തിന് പട്ടിണിക്ക് വിടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ യേശു കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. किसी को भूखा नहीं भेजना है, इसलिए खाना खिलाने के लिए सबको बैठने के लिए बोला है। ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ये जो ഓർമ്മിച്ചു. वचन पढ़ने के समय और कुछ बातें मेरे मन में आना शुरू हुआ। കേരള മലയാളത്തിൽ 2016 മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പ് 2016 में मातृभूमि जो एक हफ्ता का जो पत्र आता है उसमें ऐसे बात मैंने देखा। സന്തോഷ് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഥയാണ്. वहाँ एक लेखक का एक छोटी सी कहानी के बारे में बोल रहा हूँ। കഥയുടെ പേര് ബിരിയാണി. वो कहानी का नाम ही है बिरयानी करके। കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. കോഴിക്കോട്ട് ഒരു വിവാഹം നടക്കുന്നു. वो कोरिकोड करके जगह पर एक शादी का कहानी है। 2000-3000 പേർ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു. 2000-3000 लोगों को बुलाए हुए वो एक शादी का तैयारी वहाँ हो रहा है। 1000 പേർക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ചെമ്പ് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. 3000 लोगों का बिरयानी वहाँ बनाकर बर्तन में रखा है। പക്ഷേ 1000 പേരെ ആ കല്യാണത്തിന് വന്നുള്ളൂ. लेकिन 1000 लोग ये शादी के लिए आए हैं। അപ്പോഴാണ് പണിതിരക്കിയ ഒരു ബീഹാറി ഗോപചന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ യാദവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ പണിതിരക്കി രാവിലെ ആ കവലയിൽ വരുന്നത്. वहाँ एक बिहार से गौचंद करके एक व्यक्ति ने काम को ढूंढते हुए वहाँ आए हैं। ആ ഗോപാൽ യാദവിനോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, പണിതിരക്ക് വേണോ? ഇന്നലെ താഴെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. किसी ने बताया तुझको काम चाहिए तो एक जगह पर लोगों को ढूंढ रहा है। കല്യാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവരെ പണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീളത്തിലും വീതിയിലും ഒരു കുഴിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. उनको
बोला वहाँ एक खड्डा खोदना है तूने। ഈ ഗോപാൽ യാദവ് മമ്മട്ടി കൊണ്ട് കുഴി കുത്തുകയാണ്. वो गोपाल यादव जो है मिट्टी को निकालना शुरू किया फावड़ा से। വലിയൊരു കുഴി എടുത്തു, വലിയൊരു കുഴി. एक बहुत बड़ा खड्डा उन्होंने तैयारी किया। പണിക്കാരോട് പറഞ്ഞു കേറി മുകളിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. उन्होंने उनको बोला और अच्छे से करना। മമ്മട്ടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിറഞ്ഞ ചെമ്പുമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, ബിരിയാണി ചെമ്പുമായിട്ട്. जब उन्होंने फावड़ा पकड़ कर वहाँ खड़े हैं और बर्तन को लेकर बिरयानी का बर्तन को लेकर लोग वहाँ पहुँचा। ബിരിയാണിയുടെ ചെമ്പിന്റെ അടപ്പ് മുട്ടിയപ്പോൾ ബസുമതി അരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സുന്ദരമായ ആ രുചികരമായ ആ ബിരിയാണിയുടെ സ്മെൽ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. वो बर्तन का ढक्कन निकालने के समय इतना अच्छा चावल से बनाए हुए वो बिरयानी का खुशबू आना शुरू हुआ। രണ്ട് പണിക്കാർ ബിരിയാണി ചെമ്പി കുഴിക്കകത്തോട്ട് തട്ടുകയാണ്. वो दो लोग मिलकर इस बिरयानी को खड्डे में डालना शुरू हुआ। ഗോപാൽ യാദവ് ഇത് നിറകണ്ണുകളോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. वो गोपाल यादव ने आंसू के आंखों के साथ उसको देख के खड़ा हुआ। അവസാനം ചെമ്പുകൾ കൊണ്ടിട്ട് ഈ കുഴി നിറഞ്ഞു. वो बर्तन वो पूरा बिरयानी डालकर वो खड्डा पूरा भर गए हैं। ഈ ഗോപാൽ യാദവിനോട് പറയുകയാണ് അവസാനം ഈ ബിരിയാണിയെ കയറി ചവിട്ടി താക്കാൻ. वो गोपाल यादव से बोला तू तेरा पैर से उसको दबाकर मिट्टी डालना है। ആ കഥയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, നോ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല, ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല, ഈ ബിരിയാണിയുടെ മേലെ ഞാൻ ചവിട്ടത്തില്ല. वो गोपाल यादव ने ऐसे चिल्लाना शुरू हुआ। वो कहानी का मतलब यही है, उन्होंने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ, पैर नहीं रख सकता हूँ। മാലിക് बोला ഞാൻ പൈസ തരുന്നുണ്ട്, നീ ചവിട്ടി താക്കാൻ പറഞ്ഞു. वो मालिक ने ऐसे बोला मैं तुझको पैसा तो देता हूँ, तू उसको दबाकर उसको दफाना है। അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മമ്മട്ടി വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും വിശപ്പ് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്, ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണത്തെ ചവിട്ടത്തില്ലെന്ന്. वो गोपाल यादव ने बोला मेरा बच्चा और मेरा बीवी ने वो भूखे होकर मरे थे, इसलिए इस खाना के ऊपर पैर रखना मुझसे नहीं होगा। നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഭക്ഷണമില്ലാതെ മരിക്കുമ്പോൾ 100 से और हजारों लोग बिना खाना मरने का एक समय है। നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട്. हमारे इधर कितना खाना हम भी फेंकते हुए हम देख सकता है। യേശു ഇവിടെ പറയുന്നു ഇവരെ തൃപ്തിയോടെ മടക്കി വിടണം. यीशु मसीह ने वहाँ बोल रहा है इनको पूरा भर के इनको इधर से भेजूंगा। ഈ ഉയർത്തിയത് നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഇരുത്താൻ പറഞ്ഞു. ये जो रोटी को ऊंचा किया उसको तोड़कर चेहरे लोग हाथों में लेकर बोला सबको खिलाना। എല്ലാവരും കഴിച്ച് ആ വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്, അവര് കഴിച്ച് തൃപ്തിയായി. इस वो जो वचन हमने पढ़े हैं सब लोग खाकर तृप्त होकर वहां से गए हैं। അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയരെ പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൃപ്തി വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. इसलिए आज का संदेश ये है कोई भी उनके जीवन के बारे में अतृप्त होकर ये मेरे जीवन में नहीं होगा करके सोच में है तो आपको तृप्त करने वाला आपको भरने वाले परमेश्वर आज हमारे सामने है। നമുക്കറിയാമോ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ഭോജ്യം നമ്മൾ കഴിച്ചാലും നമുക്ക് തൃപ്തിയില്ലാത്തവർ. हम देख सकता है कितना सुंदर कितना अच्छा खाना खाया तो भी और खाने का पसंद करने वाला लोग में और आप है। യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ വന്നത് കഴിച്ചപ്പോൾ ജനത്തിന് തൃപ്തിയായി. लेकिन यीशु के हाथों से खाना खाने के बाद जन को तृप्त होकर गया है। പിന്നെ ഒരു വാക്യങ്ങളുണ്ട്, 7 പട്ടി നിറച്ചെടുത്തു. और एक वचन भी वहाँ लिखा है वहाँ और 7 बर्तन भर के वो लोग लिए हैं। എന്റെ പ്രിയരെ എന്തിനാ 7 പട്ടി നിറച്ചെടുക്കുന്നത്? കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇട്ടിട്ട് പോകുമോ യേശുവിനും ആ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കും? वो क्यों है फिर भी वापस भर के लेके गए, वहाँ छोड़ के जाना था ना मेरा प्रियो। എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പട്ടി നിറയ്ക്കുവാനായിട്ടിടയായത്? वो लोग क्यों फिर वापस वो भरना शुरू किया? എടാ ഈ അപ്പം യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ വന്നതാണെങ്കിൽ അത് ആ പുൽപ്പുറത്ത് ബാക്കിയിട്ടിട്ട് പോയാൽ മറ്റുള്ളവർ ചവിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു സംരക്ഷണമായ വട്ടിക്കകത്ത് ദൈവം അതിനകത്താക്കിയെങ്കിൽ वहाँ लिखा है ये जो खाना बचने के बाद वहाँ फेंक के चले गया तो लोग उसको दबाएगा पैर रखेगा, इसलिए उसको आदत देने के बाद में उसको बाल्टी में भरना शुरू किया। അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ഓർത്തു, യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ വന്ന ആ വടിച്ചു പൊടിച്ച അപ്പമാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അത് തൃപ്തികരമായ രുചികരമാക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്നെ ചവിട്ടുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. ऐसे तो संदेश मैंने आपको बताना चाहता हूँ, आप यामें और रोटी की समय यीशु के हाथों में आने के बाद परमेश्वर को ऊंचा कर हमको आशीर्वाद करने के बाद और किसी ने भी उसका ऊपर मेरा ऊपर पैर रखने के लिए वो परमेश्वर ने
आशीर्वाद नहीं देगा। അതിനെ ഒരു സംരക്ഷണ വലയത്തിലാക്കുവാൻ उसको संरक्षण करने के लिए परमेश्वर वो उसको योजना बनाता है। ഈ രാത്രി സംരക്ഷണത്തിന് ഇവിടെ എല്ലാ സംരക്ഷണങ്ങളും പാഴായി പോകുമ്പോൾ और रक्षा करने के लिए परमेश्वर हमारे सामने है। बहुत लोग रक्षा नष्ट होने का समय നമുക്ക് സംരക്ഷണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. मैं मुझे संभालने वाला मेरे समाज को संभालने वाला वो परमेश्वर यीशु मसीह का खून ही है। ഒരു കോട്ടയും ഇവിടെ സംരക്ഷണമല്ലാതായിരിക്കുമ്പോൾ കാൽവരിയിലെ രക്തക്കോട്ടയ്ക്ക് മാത്രമേ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. कोई भी किला हमको नहीं संभाल पाएगा, लेकिन वो कलवरी क्रूस पर एक जो लहू है वो हमको संभाल सकता है। ആ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ वही प्रभु हमारे बीच में आज और हमेशा आए हैं। തൃപ്തിയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും വിഷയമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഭാരപ്പെട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ തൃപ്തി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു कोई കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. विषय के बारे में अतृप्त होकर मेरा जीवन में नहीं होगा करके सोच में आप है तो परमेश्वर के हाथों में देना चाहते तो वो पूरा करके देने के लिए वो परमेश्वर पसंद रखा है। അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. इसलिए थोड़ी समय के लिए परमेश्वर के हाथों में हम खुद को समर्पण करेंगे। കർത്താവേ, ഈ വചനം കർത്താവേ കേട്ട ജനത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु इस वचन सुने हुए लोगों को प्रभु आपके हाथों में मेरे सौंप कर प्रार्थना करता हूँ। യേശുവിന്റെ കരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ 3 ദിവസം പഴക്കമുള്ള അപ്പത്തെ രുചികരമാക്കിയതുപോലെ यीशु के हाथों में आने के बाद 3 दिन से वो पुराना रोटी को बहुत अच्छी रूप से आप बनाया है प्रभु। ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ കർത്താവ് രുചികരമാക്കണമേ. वैसे ही एक अच्छा स्वाद और रुचि के साथ प्रभु मुझे भी आप बनाना है प्रभु। ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ തൃപ്തി വരുത്തണമേ. मेरा विषय को ऊपर आप काम करना प्रभु। ഈ ജനത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് इन പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. जनों को और मुझको आपके हाथों में सौंपता हूँ ഈ प्रभु। വചനം കർത്താവിലാവാതെ അനുഗ്രഹമായി തീരണമേ. इस वचन प्रभु के जीवन में आशीर्वाद की व्यवस्था करता है प्रभु। അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. प्रभु सबको प्रार्थना को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ यीशु मसीह के नाम में ആമേൻ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇത്രത്തോളം സമയം കേട്ടിരുന്ന ദൈവജനത്തിന് സമയത്തെ അനുവദിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനും നന്ദി അറിയിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാം प्रभु सबको आशीष करने पाए।